नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुलिंगराज आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल जीशुंकर क्रूसीय मृत्यु पर समाधिस्थ होई पुनर्बार उत्थित हेबा पुनरुत्थित हेबा विषय रे दुईटी प्रचार रही अछि। गोटे प्रचार हैला जीशु ख्रीष्ट मृत्यु को विजय करी मृत्युर नाहुड़ भांगी उठिले, किंतु आउ गोटे प्रचार रही अछि जे जीशुख्रीष्ट वास्तव रे उठी नाहांती बरम तांकर डेड बॉडी को चुरैकी शिष्य माने नहीं गले। आज भारत रे जो प्रचार चली अछि भारत रे ख्रीष्ट विरोधी मानक द्वारा जीशुख्रीष्ट भारत को आसीथिले तार मूल स्रोत हैला एही प्रचार जहाँकि जीशुख्रीष्ट को तांकर शिष्य माने समाधि चुरैकी नेले। एक कथा बाइबल रे ओपनली लिखा जाइछि, भल भाव रे स्पष्ट भाव रे लिखा जाइछि जे एहा एबे मध्य प्रचलित रही अछि। देखंतु जीशुख्रीष्ट गोटे साधारण व्यक्ति नथिले। से बंची थिबा समय रे आखि देखु नथिबा लोक को जन्मरु अंध लोक को आउ आखि देइथिले, जो छोटा लोक मान को से चलौथिले, कथा न कहि परिबा लोक को कथा कुहौथिले, बड़ बड़ चमत्कार करुथिले, पानी उपरे चालिकी जाउथिले, लोक मानक सामना रे मरिथिबा जने लाजार को कबररु बंचेई दउथिले, मरिथिबा गोटे झियो को उठेई दउथिले, भूतग्रस्त लोक मान को से ठीक कर दउथिले। आउ एहा गोटे डरावनी कथा से समर जिउदी लोक मान को पाई जे जीशुख्रीष्ट एडवांस कहि देथिले, तमे एही मंदिर को भांगी के देखो, मु 3 दिन पर ताके पुनर्बार गड़ी देबी। से निज विषय में कही जे मत जदि तुम मारिदेव ताहले मध्य मु आउ थरे बंची जीवी। तो सेतिपाई जीशुख्रीष्ट को मारिबा परे से माने जानिथिले काले से उठी जीवो, सेतिपाई से माने प्रहरी मान को जगैथिले, पुलिस फोर्स जगैथिले, मुतयन करथिले, आउ से कबर सील करथिले। किंतु आश्चर्य भाव रे दूत मानक द्वारा सही स्थान रे गोटे कंपमान हो गला एवं दूत आसी कबर को फिटेले, फिटे पर जीशुख्रीष्ट बाहरी आसिले। आउ सही समय से प्रहरी माने जगिथिबा लोक माने तरहर हो गले, चकित हो गले। आउ जीशुंकर विजय हैला, से मृत्यु को भांगी देले, मृत्यु रो से पुनरुत्थित होइकी आसिले। तो सही समय रे प्रहरी माने जाइकी महान जाजक मानकू, बड़ बड़ जाजक मानकू, जो लोक माने तांकू जगै थिले, समाधि हेबा परे जगिबा पई कहिथिले, से मानकू सेई घटना कहबा को लागिले। न कहिले तो हेबो नाही, एडे बड़ घटना घटी गला। से माने जाइकी महाजाजक मानकू कहउछंती, माथ्यू 28:11 ए प्रकार लिखा जाइछि, से माने जाउथिबा समय रे देख प्रहरी दल मध्य रे केते जण नगर को जाई सही समस्त घटना विवरण प्रधान जाजक मानकू जणाइले। जो जो घटना घटिला सेटा से माने प्रधान जाजक मानकू जणाइबा पई गले। 12 लिखा जाइछि, से माने प्राचीन वर्ग सहित एकत्र होई मंत्रणा कले, मंत्रणा कला पर सही सैन्य मानकू बहुत टंका देई कहिले, बहुत टंका दिया गला। आज भी जीशुख्रीष्टंकर एही पुनर्जन्मर कथा को नष्ट करिबा पाई, जीशुख्रीष्ट को मिथ्या साब्यस्त करिबा पाई बहुत मात्रा रे टंका मिले, टंका दिया जाए। जीशु को भारत आसिछंती बोली कहिबार मूल स्रोत हैला एही घटना, जहाँकि टंका दिया जाइथिला यहूदी लोक मानक द्वारा जे जीशु को चुरई की निया गला। जीशु तो मूर्छा होइथिले। एही प्रचारटा सही समय ठारू आज पर्यंत रही अछि। तुमे माने कुह आम्बे माने सोई पड़िथिबा समय रे ताहांकर शिष्य माने राति रे आसी ताहांकू चोरी करी नहीं गले, तुमको जगैबा पई कुआ जाइथिला, तमे सोइल। कि आश्चर्य कथा, एडे बड़
ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୋରେଇକି ନେଲେ ବୋଲି କହିବା କେଡ଼େ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଆଉ ଫେର କବରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଚିହ୍ନଛତ୍ର ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ପଳେଇଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଳେଇଗଲେ ଡର ମାଡ଼କୁ। ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣେ ସାହସ କରିକି ଥିଲା ପିତର ବୋଲି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ମହାଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଚୁରେଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ସତ ସତ, ମିଛ ମିଛ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଯାଜକମାନେ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଯାଅ, ଯାହା ତ ଘଟିଗଲା ଘଟିଗଲା, ତୁମେ କହିଦିଅ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଚୁରେଇକି ନିଆଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ କାହାଣୀ ରଚନା କରାଗଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଡରିକିରି ଭାରତକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବେଲରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଅଛି। ପୁଣି ଏ କଥା ଯେବେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତ କରିବା, କାରଣ ସେହି ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଖିଲାପ ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମହାଯାଜକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ଯାଇକି କୁହ, ଯଦି କାଳେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି କୁହ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚୁରେଇକି ନେଇଗଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ। ଏଣୁ ଏହି କଥା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କବର ଖାଲି ପଡ଼ିଅଛି, ଏହି କବର ଖାଲି ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠୁ ଚୁରେଇକି ନିଆଯାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ଖାଲି ଅଛି, ଆଜି ବି ଖାଲି ଅଛି। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଚୁରେଇକି ନିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥାଟା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେହି କଥାଟା ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୁରେଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଡ଼ନାପ୍। ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚୁରେଇକି ନେଇଗଲେ। ଏହି କଥା ଟଙ୍କା ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଦ୍ୟରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସତ କଥା ତାହା ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ପ୍ରଚାରଟା ଲୋପ ପାଇଲା। ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୋଣେ କୋଣେ, ଗାଁ ଗାଁରେ, ଘରେ ଘରେ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାଷା ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ, ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ସେମାନେ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜଣେ ମିଛ ବି ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେଇ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଛ। ଆଉ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନେ ଯାହା ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲେ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।